ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। Received the information on May 8th that the public service was recommending We Charity to deliver this program. I pushed back. I said, let's make sure that indeed this is the only organization that can deliver this program, that everything about this program is tightly buckled down, that we know exactly that it's the right program, that the public service are absolutely confident that this is the only way to go forward with this program. As we know now, and as I look back in hindsight, it would have been better that instead of pushing back and asking for extra verification, I had simply removed myself entirely from the discussion. I regret not having removed myself from the discussion, but pushing on making sure that it was the right program was something that was done for the right reasons and in the right way. The concerns about the personal connections that my family had were all around perception. Were all around the fact that it was known that the We organization was something that I had done work with, that my family had done work with, and therefore we needed to make sure that the public service and others could stand up and say, no, the decision to go with We was because they are the right organization to deliver this, and indeed the only organization to deliver it. And that's where I pushed back, because I knew there would be perception issues around this. At the same time, delivering a grant program to students who volunteer across the country has absolutely nothing to do with any work my brother or mother did with We, and that's why there was no conflict of interest. But the perception issue meant that I wanted to push back and really make sure that everyone could say without a shadow of a doubt that this was the program recommended, the way to deliver the program recommended by our outstanding and professional public servants. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਖੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। To discuss the relentless work that we're doing to defeat the China virus and protect the people of Florida, great state. Just got the endorsement of the sheriffs, and they are amazing people. Law enforcement in Florida is very, very, very first rate. We appreciate that endorsement in particular. First, I want to provide a update to our response and on our response to hurricane. So the hurricane is, I'm not sure it's a hurricane yet. It's right now it's sort of projected as a storm/hurricane, right? What's going to happen? Is that looking like a hurricane to you? I think that it did reach Category 1 status, but it's kind of right at the border. Let's not let it get any bigger. But it's pretty severe nevertheless. A lot of water coming in. It's approaching the Florida coast. The storm's already passed through Puerto Rico and the Virgin Islands, and I've approved emergency declarations for both of those areas. FEMA is closely coordinating with Florida, with your governor, happens to be on my right. Good job, by the way, Ron. You're doing a great job. And we're in constant contact with Georgia, South Carolina, North Carolina, Alabama, and anybody else that may have a problem. But we think it's going to work out very well. We have FEMA all set to go in some of those states that are already there. I ask all of those in the path of the storm to follow the guidance of your state, local, and tribal officials. My administration will be here for you every single step of the way. We've done everything we can do, and now we're just waiting for the storm. And I guess it's right behind me. It's following me. We're grateful to be joined by Health and Human Services Secretary, who's doing a fantastic job on COVID, or whatever you want to call it. There are many different names. All we know is it came from China, and they shouldn't have let it happen. But Alex Azar is here. Thank you, Alex, very much. Governor Ron DeSantis doing a fantastic job. Thank you.
previous governor and now Senator Rick Scott. He's representing Florida very well in Washington, and I just spoke with Marco Rubio, and likewise he's doing a great job. And ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਿਕਾ ਆਨੰਦ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬਾਡੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। Hi, this is Deepak Anand, your MPP from Mississauga Mountain. As we're going through a new normal, one of the organizations I'm so proud of in our riding of Mississauga Mountain is Olympic Cure, an Olympic Tool and die. Tool and die. Yeah. And I'm with Dr. Vaxina. So, Dr. Sina, what is the new and exciting? Today we are showing you the Olympic Cure, one of the product designed by Olympic Tool and Die. And what we have done is we are going to do body sanitize. That is one of the core thing right now, which we are looking to make sure that the COVID situation can be curbed together. So we have made this smart screen, which is basically face recognition software, which actually controls all the system across here. So when somebody comes, you don't have to take out the mask. It tells you that you just stand in front and you just see, and it grants accesses. When it grants access, it means 5 seconds, it starts blowing the liquid, which actually sanitizes it. Once that liquid has been sprayed in the body, it activates the blower, which is at the back, which actually dries it out. Once you have done all this activity and you are leaving that, there will be one hand palm sanitization station where you just put the liquid sanitizer and you go. And you are sanitized completely. Once you leave, this is a UV tube which actually sanitizes the whole area, so that the next person who is coming should not be affected. It's amazing. As we're going through a new normal, I want to say thank you and shout out to the Ontario-made product. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। Well, our plan is informed by the best medical minds of the country that told us overwhelmingly that we have to achieve a few public health actions in order to, layers of prevention, if you will, in order to keep the kids safe. In fact, as you noted in high school, in the adapted model, classroom sizes will have half the number of kids in them at 15, as noted in those higher risk communities, because the transmission risk is higher in high school. We put in place $309 million, which includes, as part of our mitigation efforts, monies is set aside to hire 500 public health nurses, as well as an aggressive testing policy for asymptomatic high school students. Likewise, in elementary school, just on classroom sizes, they are capped in grade 1 to 3 at 20. The smallest in the nation. In kindergarten, there's 2 staff for that classroom, a 13-to-1 ratio, and by law, by requirement, a larger space. The classrooms are actually much larger in space to permit distancing. And unlike any province in this nation, as difficult as the decision is, the evidence suggests that it is effective to introduce masking, which we've done from grade 4 to 12. Well, the chief medical officer, the associate medical officer of health answered that question yesterday. She noted that it's important that when distancing can't be ensured, particularly for kids over grade 4, that they do masking. And we have decided to do that as a policy of the government to ensure we de-risk the circumstance in addition to other efforts. But I think it's important to note that there are 2 staff members in those kindergarten classes. There is a maximum of 20 in grade 1 to 3. And we have $30 million set aside to hire more staff should we need it to ensure distancing. There's additional money provisioned in our plan to do more of that type of hiring, because we understand staffing is to be key. To be fair, staffing for custodians will be key as well. That's why we put aside $50 million to hire 1,300 custodians, $25 million to provide more cleaning soap materials and Purell stands within our schools. This is a multifaceted approach. We're doing everything we possibly can according to public health advice. And I think there's a reason why public health leaders have suggested this plan responds to that risk, because we're doing sort of an all-of-the-above approach. And also, I think it's important to note from a mental health perspective and from the personal development, it's critical these kids get back to class. We put more money in place to support the children in mental health by another $20 million to hire more psychologists, more psychotherapists, and reduce the wait times
so they can get that care they deserve leading into September. YMCA ਸੰਸਥਾ ਸਾਈਂ ਧਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੌਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ MPP ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। Hi, this is Deepak Anand, your MPP from Mississauga Malton. As we continue to struggle through COVID-19, one thing we did not struggle through is coming together, working together, helping each other. And that's why, thanks to the volunteers, wonderful volunteers that we have, we are able to actually have another milestone today with 23,000 meals from Fueling Healthy Minds. So I want to ask Basuji, what brings you to come here so many times and support the community? Due to pandemic, even our community is impacted very much, and there are so many low-income people and who needed help. So helping each other, encourages us to, live life and cooperate, each other. And we are very, very grateful to Honorable MPP, Mississauga MPP Deepak Anand for providing continuous support, and we are also helping our community. You are helping, you are cooperating with us, you are participating with us. It's very great, and we are continuing our support as much as we can. Again, thank you so much to the wonderful volunteers that we have. COVID, no COVID, we have seen something when we come together, work together, we can achieve anything. So I'm hoping that, post-COVID also, we'll continue to work the way we've been, and that is our continuous spirit. Thank you so much. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਜ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 268 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਲਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CC-130 ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਟੁਕੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ 200 ਫੌਜੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਗਾਂਡਾ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਾਰਡੀਨਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਪੈਡੀਨਾ ਐਵੀਨਿਊ ਨੇੜੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਪੈਡੀਨਾ ਤੇ ਗਾਰਡੀਨਰ ਲਾਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮਸ਼ਕੂਕ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਡਫਰਨ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਯਾਰਕਡੇਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੇਅਰਵਿਊ ਮਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੀਆ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰੀ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਦਾ 86ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ 10 ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ 4 ਨਾਵਲ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਭਗੌੜਾ, ਵਿਗੋਚਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ, 2 ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸੇ ਬੋਲ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਰਗ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਗੌੜਾ ਨਾਵਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗਜ਼ਲਗੋ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੈਤੀਕ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ, ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੀ ਰਸਮ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ USA ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ UK ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰੇਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਬਾਰ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਏਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬੇਅਰ ਬ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, MP ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਈ, MLA ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ MLA ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਥਿੰਦ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਟ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਇਹ ਮੇਲਾ, ਸਾਡਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ 26 ਮਾਰਚ 18 ਨੂੰ 6 ਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 14 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੰਡੂਰਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਈਸ ਰਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ
तो मैं कहूँगा कि ये सरकार ते आपां दबाਅ पाइए, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਡ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਐਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਏ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਲਸਟਾਈਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਪ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀਗੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਵਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਟੂਡੇ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਲਾਈਨਸ? We really need to reflect on that. We as a community, we as the leaders have a responsibility for that. And I really am thankful ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥਿਨ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। The struggle needs to continue and we need to fight. ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵਾਰਾ ਜੀਓ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਰਨੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਕੈਂਪੇਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਔਰ ਮਾਫੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣੀ, ਉਹ ਇਹਨੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਦੇ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਫਰੀडम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਈਵਨ ontario ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਤੇ ਪੜਦੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੁਪੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਲੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ MLA ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ, ਚਾਹੇ ਫੋਟੋ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਰਲ ਬਣਿਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ MP ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਊਰਲ ਉਹ ਹੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 24ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।